लिनियर प्रोग्रॅमिंगच्या चौथ्या सत्रामध्ये मी आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. आपण लिनियर इनइक्वेशन वरील उदाहरणे समजून घेत आहोत. एक्झाम्पल सॉल्व ग्राफिकली. एक्झाम्पल x + 2y <= 6. विद्यार्थ्यांनो, इनइक्वेशनला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करणार. सो वी गेट x + 2y = 6. To find out point of intersection of this line with the coordinate axis, आपण सर्वप्रथम y या टर्मला 0 करणार. So therefore value of x is 6, and when we replace x by 0, in that case value of y is 3. So here we get point respectively a in bracket 6,0, b in bracket 0,3. आता या दोन्ही पॉइंट्सला जॉईन करणारी स्ट्रेट लाईन आपण ड्रॉ करणार. This line divides plane in two parts, origin side, non-origin side. या प्लेनमुळे लाईनमुळे प्लेनचे दोन पार्ट झालेले आहेत, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड. Check the position of origin 0,0 when x = 0 and y = 0. Value of this LHS x + 2y is 0. X + 2y is 0, which satisfy the condition x + 2y <= 6. So x + 2y which is equal to 0, which is less than 6. Therefore origin lies in the required region. Given inequality is the origin side, which is shaded in the graph. Example 2x - 5y greater than or equal to -10. Write down in equation form. We get 2x - 5y = 10. To find out point of intersection of this line with the coordinate axis, we replace y by 0. In that case value of x is 5, and when we replace x by 0, value of y is -2. So points are respectively a in bracket 5,0, b in bracket 0,-2. दोन्ही पॉइंट्सला जॉईन करणारी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करूयात. या लाईनमुळे प्लेनचे 2 इक्वल पार्ट्स होणार आहेत, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड. Check the position of origin 0,0 when x and y are 0. ह्या इनइक्वालिटी मध्ये x आणि y यांच्या किमती आपल्याला 0 पुट करायच्या आहे. तर लक्षात येईल 2 × 0 - 5 × 0, value of LHS is 0, which is not more than -10, which is not more than 10. Therefore origin not lie in the required region. Therefore given inequality is the non-origin side, which is shaded in the graph. Example 2x + y greater than or equal to 2 and x - y less than or equal to 1. First we draw the lines AB and AC whose equations are 2x + y = 2 and x - y = 1 respectively. एक्झाम्पल सॉल्व करण्याकरता आपण टेबलचा वापर करणार आहोत. टेबलमध्ये कॉलम वाइज लाईन, इक्वेशन, पॉइंट्स ऑन द एक्स ॲक्सिस, पॉइंट ऑन द वाय ॲक्सिस तुम्हाला लेबल दिसतील. फर्स्ट लाईन AB 2x + y = 2.
point on x-axis is a in bracket 1 comma 0, b in bracket 0 comma 2, and for line AC, x minus y equal to 1, point on x-axis a in bracket 1 comma 0, point on y-axis c in bracket 0 comma minus 1. The solution set of the given system of inequalities shaded in the graph. तर विद्यार्थ्यांनो, फर्स्ट लाईन ए बी त्याकरता आपण दोन कोऑर्डिनेट्स प्लॉट केलेत. ए इन ब्रॅकेट 1,1, बी इन ब्रॅकेट 0,2, दोन्ही पॉइंट मधून पास होणारी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. लाईनचे इक्वेशन आहे 2x प्लस वाय इक्वल टू 2. या लाईनचा जो ग्राफ आहे, ग्राफ हा अवे फ्रॉम द ओरिजिन आहे, नॉन ओरिजिन साइड. सेकंड लाइन की जिचे कोऑर्डिनेट्स आहेत a इन ब्रॅकेट 1,0, c इन ब्रॅकेट 0,-1. AC या पॉइंट मधून पास होणारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ केली. या लाईनचा सोल्यूशन रिजन हा टुवर्ड्स द ओरिजिन असणार आहे. टुवर्ड्स द ओरिजिन रिजन या पद्धतीने दाखवलेला आहे. आता तुम्हाला लक्षात येईल की 2x प्लस वाय इक्वल टू 2 या लाईन साठीचा त्याच्या करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी आहे 2x प्लस वाय ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. त्याचा सोल्यूशन रिजन हा नॉन ओरिजिन साइडला आहे. x प्लस वाय इक्वल x मायनस वाय इक्वल टू 1 या लाईनचा सोल्यूशन रिजन हा ओरिजिन साइडला आहे. दोन्हीही सोल्यूशन हे ह्या पद्धतीने एकत्र आलेले. सो कॉमन फिजिबल रिजन शेडेड इन द ग्राफ. Example, 2x plus 3y less than or equal to 6 and x plus 4y greater than or equal to 4. First, we draw the lines AB and CD whose equations are 2x plus 4y equal to 6 and x plus 4y equal to 4 respectively. टेबलचा वापर करणार. Line AB whose equation is 2x plus 3y equal to 6. Point on x and y axis are a in bracket 3,0, b in bracket 0,2 respectively. And for line CD, equation is x plus 4y equal to 4, whose point on x and y axis are c in bracket 4,0, d in bracket 0,1 respectively. The solution set of the given system of inequalities is shaded in the graph. Point A, point B या दोन्ही पॉइंटला जॉईन करणारी स्ट्रेट लाईन ड्रॉ केली. लाईनचे इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. 2x प्लस 3y is less than or equal to 6. So solution region for this line is towards the origin. Origin side ने solution region आपल्याला पाहायला मिळेल. पॉइंट C, पॉइंट D या दोन्ही पॉइंटला जॉईन करणारी लाईन जिचे इक्वेशन आहे x प्लस 4y इक्वल टू 4. नाउ इन इक्वेशन x प्लस 4y ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 4 या इक्वेशन इन इक्वेशनचा सोल्यूशन रिजन हा अवे फ्रॉम द ओरिजिन आहे, नॉन किंवा नॉन ओरिजिन साइडला आहे. तर हे दोन्हीही सोल्यूशन रिजन या पार्ट मध्ये एकत्र येतात. सो कॉमन फिजिबल सोल्यूशन इज शेडेड इन द ग्राफ.